السلام علیکم، میں ہوں مغفور عالم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں خاص مہمان، سابق راجیہ سبھا سانسد اور سابق ودھان پارشد اور ادارہ شریعہ کے صدر، قومی اتحاد مورچے کے بھی صدر ہیں، جناب غلام رسول بلیاری صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج ہم مولانا کے زندگی کے بارے میں اور جو راجنیتک زندگی ہے دونوں پہلو پہ چرچا کریں گے، بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے میرا کہ مولانا کی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ میری پوری تعلیم مدرسے سے ہوئی، اس مدرسے سے ہوئی ہے جس مدرسے تعلق سے پورے ملک میں ایک تانڈو مچایا گیا، یہ کر کر کے کہ مدرسوں میں اینٹی نیشن، مدرسوں میں دیش دروہ، جبکہ سچ یہ ہے کہ ملک کی آزادی کی باتیں چل رہی تھیں، لیکن ملک کی آزادی کی لڑائی میں وہ جان، وہ طاقت، وہ دھار اس وقت تک نہیں آئی تھی جب تک کہ مدرسے سے علماء نہیں تھے، اور جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تب ایسٹ انڈیا کمپنی اور وکٹوریہ کے ان گنڈوں کو یقین ہو گیا کہ جب مدرسے کے لوگ نکل چکے ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے، تو اب اس کو غلام بنا کے نہیں رکھا۔ اس لیے میری تعلیم مدرسے سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوں۔ پڑھائی کے بعد پھر آپ راجنیتی میں آئے یا پھر سماجی کاریہ میں حصہ لیتے؟ طالب علمی کے دور سے فطری طور سے سماجی کاموں سے دلچسپی رہی، اور مدرسہ تو بذات خود اپنے آپ میں ایک ویلفیئر ہے جو سماج کا آخری طبقہ ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اسی طبقے کے بچے کثرت سے مدرسوں میں آتے ہیں۔ تو یہ بائی برتھ کہہ لیجیے، بائی نیچر کہہ لیجیے، سماج سیوا رہا۔ راجنیت میں ایکسیڈنٹل طور سے میں آیا، بھاگلپور کا دنگا ہوا، 1.5 سال تک اس دنگے میں ادارے شریعہ سے ریلیف کیمپ لگا کر کے لوگوں کی راحت، بچاؤ، قانونی مدد، قانونی لڑائی تک لڑی۔ لیکن جس وقت ظالموں کو سزا دینے کی بات آئی تو اس دور کی، اس زمانے کی وہ حکومتیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کے ووٹ سے بنی تھی، ان حکومتوں نے یہ سوچ کر کے کہ یہ لوگ جائیں گے، اس وقت سرکار کن کی تھی؟ اس وقت سرکار آرجیڈی کی تھی، اور دنگا کانگریس کے پیریڈ میں ہوا، اور مظلوموں کو، قاتلوں کو، غلط کاریوں کو، لٹیروں کو کلین چیٹ کمیشن بنا کر آر جے ڈی کو حکومت کی کیا۔ جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اپنی کمیونٹی میں ووٹ کا وزن، ووٹ کا احساس نہیں دلایا جائے گا تو یہ لاوارث پودے ہوں گے، جس کو جب جی میں آئے گا تب رہوں گے۔ تو لوک جن شکتی پارٹی کی بنیاد پر اس کی دوسری اینٹ کا نام مولانا بلیاری، 29 MLA جیتا کے لائے۔ ہمیں خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے۔ اچھا، رام ولاس پاسوان کے ساتھ بھی آپ کام کیے؟ رام ولاس پاسوان کی پارٹی کی دوسری اینٹ کا نام مولانا بلیاری ہے۔ 29 MLA جتوانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ رہا، اور بائی نیم بتا دوں گا کہ لوک جن شکتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے
दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम लीडरों को उभारा उस कंस्टिट्यूंसी में जहाँ कोई सोच नहीं सका था कि यहाँ से भी मुसलमान रह सकता है। फिर जब मैंने देखा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार तन्हा वो लीडर हैं जो अननेचुरल गठबंधन में रहते हुए, गैर फितरी गठबंधन में रहते हुए भागलपुर दंगे की दोबारा जांच कराई उन्होंने, जिनकी ज़मीनें लूट गई थी वापस कराया, जो औरतें बेवा हो गई थी उनका पेंशन अलग से जारी किया, जिनका बिजली बिल और हैंडलूम पावरलूम बैठ चुका था उनका फिर रोजगार शुरू कराया, और 42 उन बलवाइयों को, उन गुंडों को जिनको क्लीन चिट दिया गया था, कानूनी प्रावधान के तहत दोबारा फाइल खुलवा करके स्पेशल भागलपुर दंगा कोर्ट बना करके उनको सजा दिलाई। ये कब हुआ? आपके पार्टी में शामिल होने से पहले या उसके बाद की बात है? ये प्रोसेस मेरे जेडीयू में आने से पहले शुरू हो चुका है। हाँ, मैंने ये ज़रूर उनसे डिमांड किया था जब पहली मीटिंग हुई थी, न्याय के साथ विकास का नारा था, वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी का, और जो मीटिंग हुई थी सर्वदलीय, उसमें हमने यही कहा था कि आपने न्याय के साथ विकास की बात की है, तो न्याय का पहला हकदार, इंसाफ का पहला मुतमन्नी भागलपुर की मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें, यतीम बच्चे हैं, उनके मुजरिमों को सज़ा दिलाइए। इस बीच में कोई आपको रुकावट आवेगी तो मैं सारे ब्रेकर तोड़ के आपके बाजू में खड़ा हूँ। ये मैंने करके दिखाए। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ और फख्र के साथ कहूँगा कि जो काम आज़ादी के बाद ख़ास तौर से बिहार में मुस्लिम अक़लियतों का नहीं हुआ था, वो काम अननेचुरल गैर फितरी अलायंस में रहते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने किया। मजरुल्लाह करबी फारसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देख लीजिए, मदरसों में वो इमदादी किया उन्होंने, वो देख लीजिए, उर्दू टीचरों तक की बहाली हुई हज़ारों हज़ार की तादाद में, वो देख लीजिए, मदरसे के असातिज़ा को 7वां वेतन का लाभ मिला, वो देख लीजिए, यहाँ तक कि जो उस दौर में मदारिस के असातिज़ा को इमदादी पैसे या इमदादी तौर से जो तनख्वाह दी जाती थी वो तो इतनी भी नहीं होती थी जिससे उनका 2 महीने की बात तो छोड़िए, वो ढंग का खाना 1 महीना खाकर अपने बच्चों को कपड़ा पहना सके। लेकिन आज बहुत अच्छी पोजीशन में गए। ये कौमी इत्तेहाद जो मोर्चा है, ये तो एक तरह से पार्टी है, फिर क्या बनाया था अभी, इसकी स्थापना कब की थी? कौमी इत्तेहाद मोर्चा की स्थापना 2007 में, 2007 और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का एक संगठन है, सामाजिक चिंतन पैदा करने का एक संगठन है। हमारे बच्चे, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियतों के बच्चे, संविधान नहीं पढ़ते, अपना हक नहीं जानते, लॉ कानून नहीं जानते, योजना स्कीम से दिलचस्पी नहीं लेते, तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जरिए समाज सेवा के साथ साथ अवेयरनेस और बेदारी लाना। और इस वक्त कौमी इत्तेहाद मोर्चा देश के तकरीबन 8 स्टेट में अपने पूरे अस्तित्व के साथ देश में अमन चैन, मुल्क में खैर सगाली, आपसी भाईचारा और कानून के दायरे में रहकर संविधान से मिली हुई आज़ादी के एतबार से अपनी आवाज़ बुलंद करना और बताना कि हम मजलूम हैं, मुझ पर जुल्म हो रहा।